Namaskar. Subject CPS 1, CPS 2, Curriculum and Pedagogic Studies, School Subject English. We are studying Unit number 3. In last video, we have seen about reading skill, its meaning, its nature, and types of and purposes and types of reading skill. Today, in this video, we will see styles and procedure and techniques to develop reading skills. So let us see the styles and procedure and techniques to develop the reading skill. First of all, in last video you learn the meaning, what is reading and what are the purposes of reading. Also we have discussed. Now there are 4 styles of reading skill. The relation between the styles have been indicated by Williams as follow. See, there are 4 styles. The relation between the styles and purpose of reading skill is indicated by Williams. It is as follow. See, here we have some purposes. For information, this is the one purpose. For interest, this is another. For pleasure, this is another. Now these are the styles. The first style is that skimming, second one scanning, third one receptive, and fourth one responsive. See, for information about text or from the text, we use skimming and scanning to get information, as well as we use styles receptive style too. But for interest, we use receptive for information and for interest, but for pleasure it is only responsive. So this is the relationship between the styles and purposes given by Williams. So let's see the 4 styles: skimming, scanning, receptive, and responsive in detail. See the styles of reading. First is that scanning. See, what is the meaning of the scanning is that it means to locate the known items. To locate the known items. See, when we read a passage, आपण जेव्हा passage वाचतो, we have some important words. We locate them. So while scanning, scan means what? It is the one kind of the reading technique, rapid reading technique. Or when we read this using scanning technique, we locate the known items in that passage. So scanning is one of the techniques of reading. मी आत्ताच सांगितलं, it is one of the technique of reading. आणि ही टेक्निक कशी स्पीडली रीडिंगची. So it means to locate the known items during rapid reading. When we have a passage and we are going to read, we scan the important words, or we locate the important words to grasp the meaning. So it means to locate the known items during rapid reading. It helps the reader to read faster. Why do we scan? When we scan, it means that we read the text as possible as fast we need. म्हणजे जितकं जोरात आपल्याला फास्ट स्पीडली लवकरात लवकर आपल्याला तो पॅसेज वाचता येईल तो प्रयत्न या ठिकाणी करतो. इट इज कॉल्ड अ स्कॅनिंग. इट इज अ टेक्निक टू फाइंड द facts in a very fast manner. See, in a passage we have to identify, or we have to find out some facts. So ह्या टेक्निकमुळे काय होतं, we find out all that facts very fast manner, अगदी जलद गतीने. that is the technique. So it is the skip search type of reading. म्हणजे जसं स्किप करतो आपण, शब्द आपण वापरतो तसं स्किप सर्च करतो. सो इट मीन्स दॅट वी स्कॅन द इम्पॉर्टंट वर्ड्स, और वी आर गोइंग टू सर्च इट इन दॅट द टेक्स्ट. म्हणजे त्या पॅसेजमध्ये जे काही इम्पॉर्टंट वर्ड असतील किंवा जी माहिती आपल्याला सर्च करायची असेल, वी आर गोइंग टू सर्च इट. द मेन पॉईंट ऑफ स्कॅनिंग इज नॉट टू वेस्ट टाईम. दॅट इज व्हाय डू वी यूज दिस टेक्निक? कारण कधी कधी आपल्याला कमी वेळ असतो आणि माहिती आपल्याला त्यातनं काढायची असतं. सो we do not waste time in reading every word in the passage. Sometimes we do not read each and every word in the passage, but we take the important words and we try to grasp the meaning. Take an example. कधी कधी आपण न्यूज रीडिंग करतो.
न्यूज रीडिंग करत असताना आपण सगळे जशीच्या तशी बातमी कधीच वाचत नाही. सुरुवातीला आपण हेडलाईन वाचतो आणि महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या दिसल्या त्या वाचतो, तरी आपल्याला अंडरस्टँडिंग होतं की व्हॉट द न्यूज इज अबाउट. सो दिस टाईप ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड द स्कॅनिंग. कधी कधी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये आपल्याला पॅसेज दिलेला असतो, तो पॅसेज वाचत असताना आपण स्किप सर्च करतो. इट मीन्स दॅट काही प्रश्न अगोदर वाचतो आणि त्या प्रश्नाचे जे काही शब्द जिथं सापडतील तिथं तो आपण रीडिंग करत असतो. इट इज ऑल्सो अ स्कॅनिंग, त्याला सुद्धा आपण स्कॅनिंग म्हणतो. सो दिस इज द स्कॅनिंग. स्कॅनिंग इम्पॉर्टंट थिंग्स टू डू व्हाईल स्कॅनिंग. सो जेव्हा आपण स्कॅनिंग करतो, वी हॅव टू कीप इन माइंड सम इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. फर्स्ट फाइंड आउट वेअर द इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर इज लाईकली टू बी. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की नेमकी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कुठं फाइंड आउट करायची. वी हॅव टू डिसाईड इट. ते अगोदर आपल्याला शोधावं लागेल. टेक एक्झाम्पल, जेव्हा आपल्याला परीक्षेमध्ये एखादा पॅसेज दिलेला असतो, त्याच्याखाली काही प्रश्न असतात. आपण काय करतो, पूर्ण पॅसेज कधीच सुरुवातीला वाचत नाही. तर आपल्याला नेमकं त्या पॅसेजमधून काय शोधायचं आहे म्हणून आपण प्रश्न रीड करतो. Then when we read that question, there are some important word in that question. That word we are going to identify in the passage. ते शोधण्याचा प्रयत्न करतो. सो फर्स्ट फाइंड आउट वेअर द इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग. आणि जिथं तो शब्द दिसला की मग तिथं आपण त्या ओळी बारकाईने वाचतो. सो दॅट फर्स्ट फाइंड आउट वेअर द इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर इज लाईकली टू बी. सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टंट. read the selection more carefully. देन जिथं आपल्याला काही गोष्टी फाइंड आउट करायच्या असतील, दॅट सेक्शन वी शूड रीड केअरफुली. तो सेक्शन आपल्याला काळजीपूर्वक या ठिकाणी रीड करायचा असतो. सो सब हेडिंग्स अँड डायग्राम्स help us to locate the required information. Sometimes in that passage there are some headings are there, diagrams are there. We just observe that subheadings and diagrams, reads it, and we try to understand what it may be किंवा त्या ठिकाणी काय माहिती दिलेली असेल. सो they help us how to locate the required information or what information we are going to search. So these are the do's of while scanning. Let's see scan. Take the example, scan the advertisement, find answer or frame question for scanning. Let's see, this is the advertisement. Just read it. When you travel, don't cry over split milk. Just take along a tin of Sahakar milk powder and make yourself a glass of milk while you are travel. It's easy to mix and it's ready in minutes. Can also be used to prepare curds, lassi, rasgulla, gulab jamun, milkshakes, tea and coffee. Sahakar milk is good for drink. See, this paragraph is taken from this book. See, this is a piece of advertisement. So here we have to find out or we have to scan this passage. And what we are given, आपल्याला काय विचारलेलं आहे, फ्रेम क्वेश्चन्स for scanning or answer the questions for scanning. आता see, here are some questions. How can you prepare milk while traveling? So when we have to find out the answer of this question, we just find out the words. How can you prepare milk while traveling? Just find out the word traveling, then you will got the answer. When you travel, see, here is a travel word. So how can you prepare milk while traveling? Don't cry over. Just take along a tin of Sahakar milk powder and make yourself a glass of milk while you travel. See, this word we identify, we locate, and we get the information of this question. So this type of reading is called as a scanning. How many different drinks can be made from the milk powder? See, here curds, lassi. Then we understand the answer. How many different foods items can be made from the milk powder? Again, we have the answer. So list 3 quality of the milk powder. So such type of question help us to scan the text. In examination, sometimes you may be asked, read the passage and frame the questions for scanning. So you have to frame such questions for the scanning too. Okay, do you understand? Then the second technique is that skimming.
it means to identify the main idea of the passage. See, we just see the first reading style, that is scanning. It means that to locate the known items, जे आयटम्स आपण लोकेट करतो. हेअर स्किमिंग इट मीन्स टू आयडेंटिफाय द मेन आयडिया ऑफ द पॅसेज. कधी कधी पॅसेजमध्ये एखाद्या पॅरेग्राफ त्या तो पॅसेज काय त्याची जी मेन आयडिया असेल ती आपल्याला मध्यंतरी कुठेतरी आयडेंटिफाय करावी लागते. सो मग वेन वी रीड फॉर टू आयडेंटिफाय द मेन आयडिया ऑफ द पॅसेज, इट मीन्स द स्किमिंग. त्यालाच आपण स्किमिंग असं म्हणतो. लेट्स सी, स्किमिंग इज सिलेक्टिव्ह रिडिंग. So it is a selective reading because we select to find out the main idea of the passage. It helps to identify the main idea of a passage without reading it fully. when आपल्याला जेव्हा मेन आयडिया आयडेंटिफाय करायची असते, आपण पूर्ण पॅसेज वाचायची गरज नाही. इट हेल्प्स टू आयडेंटिफाय व्हेअर द मेन आयडिया ऑफ द पॅसेज इट मे बी. ते आयडेंटिफाय आपल्याला या ठिकाणी करायचे असते. सो इट इज गेसिंग द कंटेंट ऑफ ए पॅरेग्राफ फ्रॉम अ फ्यू कीवर्ड्स. मग यासाठी आपण काय करतो, महत्त्वाचे जे काही शब्द असतील त्या पॅसेजमधले ते आपण फक्त आयडेंटिफाय करतो आणि वी गेस व्हॉट द पॅसेज मे बी. त्याच्यावरनं आपल्याला गेस करता येतं की हा पॅसेज कशासाठीचा असेल किंवा काय असेल या पॅसेजमध्ये. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द ऑर्गनायझेशन ऑफ ए पॅसेज. किंवा त्याचबरोबर आपल्याला त्या पॅसेजचं ऑर्गनायझेशन कसं झालेलं आहे ते सुद्धा आपल्याला अंडरस्टँडिंगसाठी ही स्किमिंग आपल्याला मदत करत असते. सो इट प्रेडिक्ट्स द मिसिंग पार्ट ऑफ ए स्टोरी टू थिंक ऑफ ए सुटेबल हेडिंग्स फॉर ए न्यूज आयटम्स अँड पॅरेग्राफ टू राईट टेलिग्राम्स एटसेट्रा. दिस टेक्निक or technique of reading or styles of reading skimming help us, or it helps to predict us the missing part of a story. समजा कधी कधी स्टोरीचा मिसिंग पार्ट दिलेला असेल किंवा तो पूर्ण करायचा असेल तर ते डेव्हलप करण्यासाठी सुद्धा याची मदत होते. कधी कधी पॅरेग्राफला सुटेबल हेडिंग्स द्यायची असेल किंवा न्यूज आयटमला असेल किंवा पॅरेग्राफ असेल किंवा टेलिग्रामला असेल तर हेडिंग देण्यासाठी सुद्धा स्किमिंग आपल्याला हेल्पफुल या ठिकाणी होत असते. सो इम्पॉर्टंट थिंग्स टू डू व्हाईल स्किमिंग. स्किमिंग करत असताना काय करावं लागेल, गेट द मेन आयडिया ऑफ द पॅसेज. काय करायचं, महत्त्वाचे शब्द रीड केल्यानंतर आपल्याला तो पॅसेज कशा संदर्भात असेल याची एक आपल्याला जनरल आयडिया येत असते. बघा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये सुद्धा खाली एखादा प्रश्न असता, व्हॉट इज पॅसेज अबाउट असा प्रश्न दिला, व्हॉट इज द थीम ऑफ द पॅसेज. मग आपण काय करतो, तिथं जे महत्त्वाचे शब्द असतात ते आपण आयडेंटिफाय करतो आणि त्यावरनं तो पॅसेज काय असेल याचा अंदाज आपण घेत असतो. सो लुक ओनली ॲट द इम्पॉर्टंट वर्ड्स. मग त्यासाठी आपल्याला महत्त्वाचे वर्ड्स लक्ष द्यावं लागेल किंवा रीड करावं लागेल. इम्पॉर्टंट वर्ड्स कोणते, मग बाकीचे इम्पॉर्टंट नसतात का, नाही, सगळेच वर्ड्स इम्पॉर्टंट असतात. परंतु जे लेक्झिकल वर्ड्स असतील, उदाहरणार्थ सहाय्यकारी क्रियापद, हे नाही बी वाचले तरी आपल्याला त्या शब्दाचा म्हणजे त्या पॅरेग्राफमधले महत्त्वाचे जे शब्द असतात त्यांना सोडून जे काही शब्द असे विशेष शब्द त्या पॅसेजमध्ये आले असतील, that words are important. Look at the nouns, verbs, adjective and adverbs to identify words. Do not worry about articles, prepositions or auxiliaries. आता हे जे काही प्रिपोजिशन आर्टिकल असतात हे नाही यांच्याकडे लक्ष दिलं, परंतु काही महत्त्वाचे वर्ड कोणते, नाउन्स, वर्ब, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब्स, याच्याने आपल्याला त्या पॅसेजची आयडिया या ठिकाणी येत असते. सो फाइंडिंग द राईट वर्ड्स, लर्नर्स गो थ्रू द क्विकली अँड टिक द आन्सर. मग असे राईट वर्ड्स आयडेंटिफाय केल्यानंतर जो काही रीडर असेल तो अगदी क्विकली त्या पॅसेजमध्ये जातो आणि ही इज गोइंग टू टेक द आन्सर वेअर इज व्हॉट ही इज लुकिंग. सो दिस थिंग्स आर वी डू. You are skimming through a passage in which you find the following words listed below. Skimming the following words, find answer or frame question for skimming. See, आता एक पॅसेज दिलेला आहे आणि त्या पॅसेजमध्ये तुम्हाला ही शब्द दिसले. गेस व्हॉट द पॅसेज अबाउट. कोणते कोणते शब्द तुम्हाला दिसले, बसेस, अट्रॅक्टिव्ह, डिझेल, इंजिन्स, फर्स्ट, ड्रायव्हर, डबल डेकर, टुडे, सीट, डिझाईन, टायर्स. हे जे काही वर्ड आहेत एक खालच्या या पुस्तकातनं घेतलेलं आहे, सोर्स या ठिकाणी दिलेला आहे. मग याच्यावरनं आपल्याला काय लक्षात येईल की या शब्दांवरनं काय लक्षात, व्हॉट इज द पॅसेज अबाउट, की पॅसेज कशा संदर्भातला असेल
पूर्ण पॅसेज या ठिकाणी घेतलेलं नाही, परंतु काही शब्द या ठिकाणी घेतला तर आपल्याला लक्षात येते की काहीतरी बस आणि डबल डेकर बस संदर्भातला असू शकतो, कारण त्या ठिकाणी शब्द आलेले आहेत. व्हॉट विल बी द सेंट्रल थीम ऑफ द पॅसेज, मग काय सेंट्रल थीम असेल? कॅन यू गेस द पॅसेज ऑर स्टोरी फ्रॉम द गिवन वर्ड. या शब्दांचा वापर करून आपण एखादी स्टोरी किंवा तो पॅसेज सहज डेव्हलप करू शकतो. सो राईट द स्टोरी ऑर डेव्हलप द पॅसेज. राईट द सुटेबल टायटल फॉर द पॅसेज. या टायटलला आता डबल डेकर बस असं नाव तुम्ही या ठिकाणी सुचवू शकता. राईट द स्टोरी युजिंग द गिवन वर्ड. या वर्डचा वापर करून स्टोरी सुद्धा तुम्ही राईट करू शकता. सो स्किमिंगचा हाच एक फायदा असतो. इट इज अ रॅपिड रिडिंग ऑर फास्टर रिडिंग विच जस्ट आयडेंटिफाय द मेन आयडिया ऑफ द पॅसेज focusing on some important words. So that is, it is called a skimming. Then third style of reading is that receptive reading. Receptive reading, we have seen the meaning in last video. It means to discover accurately what the writer wishes to say. कधी कधी काय असतं, रीडिंग करत असताना आपल्याला रायटरचं जे काही मिनिंग असेल किंवा त्यांना जे काही सांगायचं असेल, वी हॅव टू डिस्कवर इट ॲक्युरेटली. तेच बरोबर आपल्याला ॲक्युरेटली शोधता आलं पाहिजे. सो इट मीन्स टू डिस्कवर ॲक्युरेटली व्हॉट द रायटर विशेस टू से. सो रिसेप्टिव्ह मीन्स टू फाइंड आउट ॲक्युरेटली व्हॉट द रायटर वॉन्ट्स टू से. कधी कधी पोएम आपण रीड करतो, पोएमची जी सेंट्रल थीम असते ती आपल्याला एक दोन रिडिंगने सहज लक्षात येत नाही. ज्यावेळेस आपण पुन्हा पुन्हा रीड करतो आणि लेखकाला नेमकं काय त्या पोएममधनं सांगायचं आहे हे ज्यावेळेस आपण ॲक्युरेटली आयडेंटिफाय करतो, इट इज कॉल्ड अ रिसेप्टिव्ह रिडिंग. सो रायटर्स ऑर पोएट्स ओपिनियन, किंवा रायटरचा ते लिहिण्यामागे काय उद्देश होता, पोएटचा काय ओपिनियन होतं, ते आपल्याला त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. सो ॲक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द रीडर मस्ट बी देअर. मग यासाठी रिसेप्टिव्ह रिडिंगसाठी ॲक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट, ज्यावेळेस आपण रिडिंग करतो ना त्यामध्ये पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन, फिजिकल अँड मेंटल. ॲक्टिव्ह रिडिंग मीन्स फिजिकल अँड मेंटल आपण त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व झाले पाहिजे. देन वी विल रिसेप्टिव्ह, दॅट विल बी कॉल्ड अ रिसेप्टिव्ह रिडिंग. सो यूज बाय द रीडर फॉर देअर इंटरेस्ट. याचा वापर केव्हा करतो, आपला तो रीडरवरचा इंटरेस्टवर ते अवलंबून असतं, तेव्हा तो त्याचा वापर करू शकतो. देन नेक्स्ट इज दॅट रिस्पॉन्सिव्ह रिडिंग. इट मीन्स टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट द रायटर हॅज रिटन. बघा आता रिसेप्टिव्ह रिडिंग म्हणजेच काय, आपण एक्झॅक्टली मिनिंग लेखकाला जे सांगायचं असेल किंवा त्याचं जे ओपिनियन असेल तेच घेणं. रिस्पॉन्सिव्ह रिडिंग मीन्स टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट द रायटर हॅज रिटन. कधी कधी एखादा लेखक एखादी बाब एक्सप्लेन करतो, सगळेच जण त्यांच्या मताशी सहमत असतीलच असं नाही. एखाद्याला त्यांचं मत आवडेल, एखाद्याला आवडणार नाही, किंवा एखाद्याला असं वाटेल की त्यांचं एकाकी मत आहे, मला तर काही पटत नाही. सो हिअर वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्स टू द रिटर्न फॉर्म, किंवा रायटरने जे लिहिलेलं आहे त्याला आपण रिस्पॉन्स देतोय. मग ते इट मे बी पॉझिटिव्ह, इट मे बी निगेटिव्ह, और जे आपलं मत असेल ते आपण वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्स देअर. Responsive reading means to reflect upon what the writer has written. So here responsive reading means to reflect upon, त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणे किंवा रिफ्लेक्ट होणे, what the writer has written, जे रायटरने लिहिलेलं असेल. सो ॲक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इज मस्ट इम्पॉर्टंट, की याच्यात सुद्धा ॲक्टिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे. जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट आकलन होईल तेव्हाच आपण रिफ्लेक्ट देऊ शकतो. सो टू गेट प्लीजर बाय रिडिंग रिस्पॉन्सिव्ह रिडिंग यूज. जर आपल्याला प्लीजर घ्यायचं असेल, खरं आपल्याला आनंदासाठी किंवा आपल्या हेतू जर टू गेट प्लेजर असेल, देन रिडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिव्ह रिडिंग इज यूज देअर. सो दिस इज द टेक्निक ऑफ these are the styles of reading, that is scanning, skimming, receptive and responsive. We have explained here. Now let's see the procedures and techniques to develop a reading skill. See, we use some techniques to develop the reading skill. The first technique is use matching words to pictures. विद्यार्थ्यांना आपण रीडिंगला देत असताना काही पिक्चर देतो आणि काही सेंटेन्स देतो आणि विद्यार्थ्यांना आयडेंटिफाय करायला लावतो की कोणते वर्ड्सला ते शब्द मॅच होत आहेत ते आयडेंटिफाय करायला लावतो. सो दिस टेक्निक इज यूज
मॅचिंग सेंटेन्स टू द पिक्चर. कधी कधी हे स्टोरीसाठी सुद्धा देतो. उदाहरण, टेक एन एक्झाम्पल, अ बॉय इज प्लेइंग इन अ पिक्चर, देन वी विल प्रोव्हाइड द सेंटेन्स द बॉय इज प्लेइंग. सो हे अगदी सुरुवातीच्या वर्गांना आपल्याला लागू होईल. त्याच्यानंतर ती ॲक्टिव्हिटी आपण बदलू शकतो अकॉर्डिंग टू द क्लास. मॅचिंग सेंटेन्सेस टू पिक्चर्स, ते पहिलं वर्ड्स होतं, नंतर सेंटेन्स आहे. काही शब्द म्हणजे बॉल असेल तर बॉलचं चित्र दाखवून ते दाखवणं. इथं सेंटेन्स आहे जे मी अगोदर उदाहरण दिलं. त्याच्यानंतर जंबल सेंटेन्स पॅरेग्राफ, एखादी स्टोरी असेल तर ते सेंटेन्स आपण जंबल करून देतो आणि विद्यार्थ्यांना ते सिक्वेन्स लावायला लावतो, किंवा त्या सेंटेन्सचा यूज करून ई हॅज टू डेव्हलप द पॅरेग्राफ इन अ पॅरेग्राफ. सो जंबल सेंटेन्स अँड पॅरेग्राफ. मॅचिंग क्वेश्चन्स अँड आन्सर, कधी कधी विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न देतो आणि त्याचे आन्सर त्यांना मॅचिंग करायला लावतो. सो दिस इज ऑल्सो दिस टेक्निक्स हेल्प अस टू डेव्हलप द रीडिंग स्किल. कॅरिंग आउट ऑर्डर्स, आपण काही ऑर्डर्स देतो ते कॅरिंग आउट करायला सांगणं हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. द टीचर राईट्स वेरियस कमांड्स ऑन कार्ड सच ॲज, कधी कधी त्याच्यासाठी कार्डचा वापर शिक्षक करू शकतो. स्टँड अप, सिट डाऊन ते दाखवायचं आणि विद्यार्थ्यांना ते वाचल्यानंतर ते ऑर्डर त्यांनी फॉलो करायची. सो कॅरिंग आउट द ऑर्डर. ट्रू ऑर फॉल्स आहेत, चुकी बरोबर आहेत, असे खूप टेक्निक्स आहेत वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये दिलेल्या आहेत. त्या टेक्निक्सचा वापर करून आपण वेगवेगळ्या क्लासमध्ये अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टुडंट वी यूज दिस टेक्निक्स. त्या टेक्निकचा आपण वापर करतो आणि वी डेव्हलप द रीडिंग स्किल. सो टुडे वी हॅव सीन द स्टाईल्स ऑफ रीडिंग skill and the procedure and techniques of reading skill. Hope you understood all this topic. So here I stop. If you want to take some in detail about this topic, you may go through the books and take in detail. Hope you understood. Thank you. Let's stop.